gısıllanıp taharetlenip fas'au ila zikrillahi Allah'ın zikrine aşığız, kıtılığa aşığız, namazga kiligiz degen emirge buysunup şuşu mübarek Beytullah Allah'ın yurtuna kilgen aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mübarek bulsun Şaban ayının cuması. Sahabeler öyle aytkança Allahümme barik lana fi Şaban ve baligna Ramazan deyip dua kılarlar idi. Ya Rabbim bizge Ramazan Şaban ayın mübarek kılsan idi, hem de Ramazan ayın köre alsak idi deyip dua kılarlar idi. Hem de Ramazan ötkenden son yartı yıl ya Rabbim gafu et bizni, kabul et urazanı deyip dua kılarlar idi. Ali kişegine bir tanışыбыз Tümen müftiyinin tuğanı dünyadan ötken 65 yaş. Bundan bir 3-4 yıl ilk anıga bargan idik. Ol şul kadar здоровый образ жизни, şul kadar özün qarıydı. Ormanlarga barıp anda kedirlardan mayların, anın şiklevklerin, anda ölenlerini jiyip, şularından darular yasap, bütün kişilerini davalı idi. Şunday selamet kişi idi. Kişi vefat bulgan 65 yaşta. Ramazan'a 10 gün kaldı. Gelip gitmedi. Subhanallah. Köp müngüne vitaminler aşasak da, köp müngüne varaşka barsak da, köp müngüne fiskulturlar yasasak da, köp müngüne ali tağı yaşayız deyip etsek de Allah-u Teala'nın eceli kile de jite. Kay bir vakitine tuğan gününe на дне рождения, на юбилее говорят: проживи еще 100 лет. О, уважаемый такой-то, такой-то, проживи еще 90 лет. Subhanallah. Hayırlı, bereketli, faydalı, ibadetli ömürler nasip etsin diye etmiyorlar. 100 let projivi tağı 100 yıl yaşa diyorlar. Ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: bir kişi eğer de uzak ömürler yaşap şuşu ibadette, zikirde, tasbihte Allah koşkanca emirlerin ötese, onun her bir yaşayan ömrü bereket. Сколько бы он ни прожил, каждый его год благословение, благодействие будет. Agar da ibadat bo'lsa, namoz bo'lsa, zikr bo'lsa. Agar da banda ko'pgina yashab da anda namozi bo'lmasa, urazasi bo'lmasa, uning har bir yashagan kuni jahannamda yonadiga bir sabab bo'ladi. Subhanallah. Shuning uchun kishiga tabriklagan vaqtda, yubileyda, tug'an kunida nasa deb aytira kerak? Alloh taolo amal ibodat bilan o'tatiran umr bersin degan. Shuning uchun Ramazonga 10 kun qoldi. Ali kelasi Ramazonda ko'rishabizmi, yo'qmi? Alloh taoladan so'rara kerak. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon haqida so'lagan vaqtda: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Uraza turunda Allah Teala aytdi, urazani farz etdik. Avru kişilerge, seferdagi bo'lgan kişilerge jengillik berdik. Qirsaqlı, yükli, balayımız üçü xatınlarga jengillik berdik. Türlü şirk bilen avurtkan kişilerge jengillik berdik deb Allah Teala aytadi. Hamda nasadi yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala sizge jengillikni tili. Всевышний не хочет трудности. Всевышний хочет облегчения для нас. Шуның içinde ураза ул авырлык түгел. Ураза ул трудность, мәшәкать түгел. Kimning ko'nglida imoni zaif ekan, Allohga ishonishi az ekan, u vaqtni uraza bek avur kelib jita. Izgi oylar, barakatli oylarni avur oylar deylar qay bir kishilar. Subhanallah, bugungi kunda yer yuzida 63-64% kishi semizlikdan, g'afu etigiz beranlikdan sherli. От ожирения страдает. Bugungi kunda Allah subhanahu wa ta'ala bizga şu 12 ayının bir ayın selametlenir için. Lakin это Allah Teala'nın birinci koşkan bizning emri tugul. Narsa için la'allakum tattaqun, ko'ngillarizni shistartib Allohga yaqin bo'lursiz deb Allah Teala urazani berdi. Şu bir ayda biz o'zimizga qish yeyamiz. Taqat yeyamiz, o'zimizga energiya yeyamiz da qolgan 11 oyga shuni yetkazamiz. Shuning uchun da bu uraza oyini kutib olishga kerak muhtaram aziz qardoshlarım.
кемдер анда физкультура белән гомер буе шөгыльләнә, кемдер бассейнга йөри, кемдер йогага йөри, кемдер башка нәрсәләргә йөриләр, ләкин алар кырт итеп үләләр дә китәләр кайберләре. Ә менә бу гомер буе ураза тоткан, елына 1 ай ураза тотып, аннан соң дүшәмбе, пәнҗешәмбе ураза тоткан, артык туйганчы ашамаган, ризыкны, вакытны исраф итмәгән бәндәләр, әбиләр, бабайлар, алар 90-га 100-гә хатык яшиләр. Шуның өчен дә исламда бөтен нәрсә, физкультурасы да шунда исламда, бөтен диета да исламда, һәм дә правильный образ жизни бөтенсе дә исламда, аны дөрес итеп аңларга кирәк, ләкин максаты булырга тиеш ливаҗһилләh, ради лика Всевышнего, Аллаһ ризалыгы өчен. Һәрбер уразабыз, намазыбыз һәм кылган изгелегебез Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, Пәйгамбәрбез әйтә, ураза тоту ач туру яки сусау гына була. Голод и жажда гына була, әгәр дә без ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен булмаса. Шушы айлар килеп җитә, мөхтәрәм җәмәгать. Кемдер әйтә, мин 3 көн көн тотам. Башта 3 көн тотам, уртада 3 көн тотам, ахырдан 3 көн тотам. Бездән сырыйлар, хәзрәт, ярыймы, можно вот так поститься в начале 3 дня, потом в середине 3 дня и под концом 3 дня. Нәрсә дип әйтергә кирәк ул кешегә? Нет, если не постишься, то не постишься совсем дип әйтергә кирәкми, аны диннән биздерергә кирәкми. Попробуй. Попробуй. И менә теге кеше беренче 3 көн тоткан вакытта сизә, каралы. Ругаться нельзя. Я же постящийся. Зачем? Ругаться не буду. Жену обижать не буду, врать не буду, курить не буду, налево ходить не буду. И шушы 3 көндә ирәнә дә, бит хәзрәткә әйткән иде, 3 көн тотам дип. Соңыннан ул 5-сендә, 6-сында тота, әгәр дә агар иманына шушы тәэсир булса. Әгәр дә иманына тәэсир булмаса, аның өчен 1 көндә бу мучение була, 1 көндә аның өчен бәла була, авыр була. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, Аллаһ субхана ва тааля әйтте: "Ла'аллакум таттакун", шаят ки сез Аллаһка тақвалык кылырсыз. Ва qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Сырагыз миннән. Сырагыз. Сез сырасагыз, мин сезгә бирермен ди. Ләкин сыраганда ничек? Аллаһга бирергә кирәк. Инна Аллаһа иштара минал муъминина анфусахум. Аллаһ тааля сатып алды муъминнәрдән җаннарын, манларын сатып алды, нәрсә үзәренә? Җәннәт үзәренә. Акча бирмәсәң, сиңа итне бирмиләр. Акча бирмәсәң, сиңа машинаны бирмиләр. Бөтен дөньяда менә шулай торговля, ничего, только бизнес дигән сүз бар бит. Менә Аллаһ тааля да безнең белән бизнес итә. Менә шушы озын көннәрдә ураза тотсаң, тарих намазларында басып торып, ахырдан: "И Раббым, тоттым уразамны, и Раббым, кабул ит уразамны, укыдым тарихны, кабул ит тарихны" дип Аллаһдан сорасаң, Аллаһ тааля бирә торган була. Һәм дә, мөхтәрәм газиз кардәшләр, менә монда яшьләр, Аллаһ субхана ва тааля ярата аннан сораганны. Все мы любим, когда человек просит. Мы любим, когда наш ребенок, наш внук приходит и говорит: "Дедушка, бабушка, давайте, давай, аби, бабай, бирәле миңа теге әйберне". Матур итеп сораса, булмаган пенсиядан да бирәбез тиңгәр. Карале, сорады бит дибез. Аллаһ тааля да сорауны ярата. Кемдер әйтә: "Менә мин намазда укыдым, уразада тоттым, садакасын да бирдем, ләкин мин менә нигәдер бирмим миңа Аллаһ тааля". Ә син ураза тотканнан соң, садака биргәннән соң, ифтар кылганнан соң, тарвих укыганнан соң, шул вакытны сорадыңмы: "И Раббым, бир" дип? Күңелләребезне нечкәртеп, җылы-җылы Аллаһ таалядан сәҗдәдә сорадыңмы: "И Раббым, бир тәүфик үземә, бир балаларыма, бир тәүфик хатыныма, үземдә каты кырс булмасам иде, үземдә җимшак күңелле булсам иде" дип, менә шушы әйберне без онытабыз кайбер вакытны. Надо просить. Мы же не просим у какого-то генерала, у какого-то директора или президента. Мы просим у Всевышнего, который выше всех. Аллаху Акбар. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, самый сырый торган вакыт. Время наступает такое, что мы обязаны просить у Всевышнего. Аллаһ субхана ва тааля шушы көннәрне күргән насыйп әйләсә иде. Һәм дә фәрештәләр дә яраталар сораганны.
Алар ирештирәләр Аллаһ Тәгаләгә: "И Раббым, менә шушы кеше кайчаннан бирле сорый инде. И Раббым, бу тавыш безгә мәгълүм. Бу тавышны без бик күп ишеттек. Әйе, кабул ит инде аның дуаларын" дип, фәрештәләр дә заступничество Аллаһ Тәгаләдән сорый торган булалар менә шушы кеше өчен. Менә аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен ураза кирәк. А инде сораган вакытта, кайбер вакытны нам кажется, что вот не успеем. Такой промежуток, мгновение времени, и за это время надо много просить. А мне много надо, нам много надо, и, наверное, не успеем десягыз. Yok, Аллах Тәгалә күңелдә белүче. Белүче, Аллах знает, что у нас в душе, но есть моменты, когда сәҗдәдә, именно тарвих намазларында, нәфил намазларында, тахаджуд намазларыбызда, төнне белән торган, укый торган намазларыбызда бар кыска дуалар, шуны сезгә бүген әйтмәкче булам. Иң кыска һәм дә барыбыз да белә торган дуа ул да булса: "Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина газабан-нар". Монда бөтен нәрсә бар. Дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле ит, җәһәннәм утыннан сакла, һәм дә безне җәһәннәм утыннан сакла, безгә җәннәтеңне бир. Ләкин сәҗдәдә бар кыска гына дуа: "Рабби гфирли вархамни вагафини". Имам загырак тора сәҗдәдә, тарвихта. Он больше положенного времени имам в суджуде. И что надо делать? Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Агля. Сказали, но еще хочется что-то больше. Шул вакытны Рабби гфирли вархамни вагафини. Нәрсә дигән сүз? И Раббым гафу ит мине. Гафу ит мине. Много грехов у нас. Тех грехи, которые мы знаем, которые мы не знаем, которые совершили нечаянно, которые намеренно совершили. Есть грехи, которые между тобой и Всевышним, есть грехи, которые еще люди знают про эти грехи. Менә бөтен бу гынахларымны гафу ит. Рабби гфирли вархамни вагафини. Гфирли, прости, рхамни, помилуй. И өченчесе нәрсә? Вагафини. Нәрсә дигән сүз? Афини дигән сүз, менә төркчә белгән кешеләр төректә ресторанда утырсаң нәрсә диләр? Афият булсын диләр. Афият булсын. Афият нәрсә дигән сүз? Здоровье. Берәү ашап утырганда будь здоров дип әйтә. Яки кто-то чихнет, мы говорим: будь здоров. Шул афият булсын, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "И Раббым, минем гынахларымны гафу ит, миңа рәхмәтеңне сал, һәм миңа сәламәтлек бир. Рабби гфирли вархамни вагафини". Субханаллах. Әле әйттек, гынахларыбыз күп. Кайбер гынахларны без качырасыбыз килә. Хотим спрятать грехи, чтобы жена не знала, чтобы мама не знала, чтобы дети не узнали, чтобы друзья не узнали. Они все думают, что: "О, какой я хороший, какой я ангел", а на самом деле мы не ангелы. На шул вакытны тагы бер кыска гына дуа бар. Аллахумма астур гаврати ва акди дайни. Гаврат дигән сүз — это срамные части тела. Это тела, место, которое должно покрываться. У женщин это руки и лицо только может быть открыты. А у мужчин это от пупка и до колен. Все, что остальное, оно это, даже если видно, не страшно, а вот между пупком и коленом это срамные части тела. Дуа какая? Аллахумма астур гаврати. И Раббам, минем гавратымны капла. То есть у меня есть секреты, у меня есть погрешения, у меня есть грехи, которые никто не знает. Это как срамные части тела. Никому не хотим показывать. Именно бу сәҗдәдә дуа кыласың: "Рабби астур гаврати". И Раббам, минем гавратымны капла. Ва акди дайни. У каждого, возможно, у нас может есть долги, бурычларыбыз бардыр. Или когда-то были долги. Или когда-то будут долги. Или есть долги, которые мы еще не отдали. И шул вакытны Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "И Раббым, минем гавратымны капла, һәм минем бурышымны түлә". Отдай мои долги дигән сүз ул. Ләкин Аллах за тебя не будет долги отдавать. Аллах даст тебе помощь, даст тебе возможность, даст тебе силы, даст тебе определенные советы через кого-то, и долги покроются. Шуның өчен менә сәҗдәдә, тарвих намазларыбызда, Рамазан айында: "Аллахумма астур гаврати, Аллахумма акди дайни". И Раббым, минем гавратымны капла, һәм минем бурычларымны түләргә ярдәм ит. Тагы бер кыска гына бар дуа. Аны сез ишеткәнегез бар. Пәйгамбәрбез әйттек, ике сүз бар.
ул Аллах каршында бик сөекле. Аллах ярата ул сүзләрне. Всевышний любит эти слова. На весах они самые тяжелые. На весах перед Всевышним они самые тяжелые. Для языка они очень легкие. Нәрсә? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Менә шушы әйберне намазда, сәхәрдә, ураза килеш, зикрләребезне әйтеп йөрсәк, сәҗдәдә, рükүгъдә шуларны әйтеп йөрсәк, Аллаһ Тәгалә безнең бәрәкәт бирә, безнең гаврәтләребезне каплый һәм безнең гөнаһларыбызны ярлык итәргән була. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. İkinci bir anın devamı da var. Ve bihamdihi estağfirullah ve atubu ileyhi. Ahırdan estağfirullah deyip aytıp koyu. Estağfirullah деген söz o Allah прости мои грехи. И Rabbim günahlarımı gafu et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isen vaktinde özünün cennetke kiresin bilgen. Seyyidül Mursalin bütün peygamberlerinin hocası bulgan. Kıyamet günde bizge şefaatçi bulgan, bütün alemge rahmet için kilgen peygamber gününe 70 tapkır estağfirullah deyip aytırgan bulgan. 70 раз пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил астагфируллах. Мы сколько раз говорим? Сколько раз мы просим прощения у Всевышнего? Вот менә шушы ай килә, Рамазан айы килә, гөнаһларыбыз ярлыккана торган. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ирешә торган. Джиннар, шайтаннар бугауда була торган, в цепи. Джинни, шайтаны будут в цепи. Хамда Аллаһның рәхмәт фәрештәләре күн-төне карап тора торган булган. Кая минем кулым? Где мой раб? Что он делает? Постится, читает Коран, учит знания религиозные, воспитывает своих детей. Менә шушы еще 2 минуты остановлюсь на детях. Аллах Субханаху ва Тааля Коран Каримда әйтте: «Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха. Ла нас'алука ризқан, нахну нарзуқука вал ғақибату лит-тақва». Балаларыбыз, дети, внуки, галиму сабия бну сабгни ваздрибуха бну гашара. 7 яшьтә балаңны намазга ирәт. В 7 лет учи. У тебя ребенок должен уже знать намаз. А если в 10 лет он не захочет, то ты можешь уже немножко его не бить, не увечить его, не надо, но построже будь своим детям. Вастабир алейха. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: будь терпелив. Будь терпелив. Казалось бы, наши дети куда ходят? В бассейн ходят, плавание ходят, хоккей, футбол, игры, танцы, гимнастика, йога, борьба, бокс, компьютерные игры. Куда только не записываем своих детей. Бальные танцы, куда только мы не записываем своих детей. И когда мулла говорит: надо, чтобы ребенка разбудить вместе нам. Как? Ты что? Пускай спит, отдыхает. Пускай спит, отдыхает. У него же там и компьютерные игры, игра, бокс, хоккей, йога. 10 там мест, где надо после работы, после школы еще надо пойти. Сколько денег надо за это заплатить? И когда говорят, что ребенка надо разбудить на утренний намаз или на сухур, даже если не поститься, пускай с тобой сухур посидит, почувствует вот эту блаженность, сахарның, рахатын, ләззәтен білсін дейсәң, юк ти балаларны. Аллах Субханаху ва Тааля әйтә: «Ва'мур ахлака бис-салат». Намаз белән буйыр балаларыңны. «Вастабир алейха». Будь терпелив. Не так, чтобы кнутом его будить. Нет. Приди, поцелуй. Матурам, жанашым, тыр инде әйдә. Әйдәле менә карале, котлет пешердек. Син яраткан какаоны ясадык. Син ярата идең бит менә тегәй ризыкны, давай. То, что ты любишь, мы приготовили. Давай, встань. Он встал. Хорошие слова говори. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у одного бедуина спросил: вы как детей воспитываете? Вы целуете своих детей? Он говорит: нет, мы не целуем своих детей. Не целуем, как же, мы воспитываем их вот так в духе. Значит, у вас рахимлик, вот этого милосердия, значит, у тебя нету. Надо целовать своих детей, чтобы когда ты будил его на сухур, на намаз, он сразу встал и обнял тебя, сказал: да, конечно, папа, давай я тебе уким сенемля намаз. Иттақуллаха ва'дилу фи аулядикум. Аллах Тәгаләдән куркыгыз, һәм балаларыгызның арасындан тигезлек күрегез.
Не надо отделять детей, даже если их 5, даже если всего 2. Одинаково смотрите на девчонок, на мальчишек. Одинаково их будите на намаз, одинаково их одевайте, одинаково их целуйте, одинаково их хвалите, а иначе потом, через 10 лет, через 15 лет, он или она из детей вспомнит, шулахатны аны кубрак яраттың. Один ученый сказал, если с детьми не говорить о Боге, то всю жизнь, оставшуюся жизнь с Богом придется говорить о детях. Субханаллах. Нинди галим айткандыр, әгәр дә балаларыбызга кичкенәдән Аллаһны өйрәтмәсәк, намазга уятмасак, сәхәргә бергә тормасак, Корбан гаетләрендә, ураза гаетләрендә аларга бүләк бирмәсәк, подарки, Курбан байрам, ураза байрам. А то мы привыкли 8 марта, 23 февраля нас кидали, потом еще день рождения мы делаем такие пышные дни рождения, а когда приходит ураза или Курбан, дети не чувствуют этого праздника. Те праздники, которые я говорил, они не нужны совсем. Ни Новый год, ни день рождения, ни 8 марта, ни 23 февраля. Это не религиозные праздники, а наш праздник – это 2 праздника – Ураза байрам, Курбан байрам. И вот сегодня, в пятницу, приди домой, расскажи, вот, жымға намазында болдым, балаларыма, мына шушы хазірет шушындай бір силәді, балаларны дұрыс тәрбиелерге керек екен, хатын, біз де қай бір вақытны жәллейбіз балаларымызны, әйдәлі намазға үйреткен вақытта, Құр'анда үйреткен вақытта, оларын жәлләмейік, и балаларымыз компьютерында үйренәләр, йоганында үйренәләр, бассейнда, хоккейға, футболға, боксқа да жүреләр, и 16 яшьта ни тегісін білмей, ни мұсын білмей, ни динін білмей, какой-то, извините меня, аболтус ахламон и бір нәрсеге ішке да қушып болмай. Ни динні үйретмедік, ни тегіннен үйренмеді рәтләп. Шуның үшін балаларымызны жәлләмейік бұл айда. Берек та Рамазан айынарында өзіміз Құр'ан көбірек оқиық. Алимнар сорадылар, кубрак, что делать? Намаз читать, знания получать или Коран читать. На первом месте, в месяц Рамазан, это чтение Корана. Ва шахрур Құр'ан. Бұл Құр'ан оқитырған ай. Құр'анда бүтін нәрсе бар. Әгер де Құр'андағы ниндейдір бір таныш сөздеріні, таныш жімлелеріні көрсәгіз, ашығызда компьютерда Таха сурасынан фәлән нинди аят, и қарағыз аны, татаршамы, урысшамы мәғанасын қарағыз. Это уже будет и чтение Корана, и получение знаний. Аллах Субхану ва Тааля һәр беребезгә дә шушы хаклыкны бергәләшеп күрергә һәм Рамазан айын бергәләшеп үткәргә Аллаһ Тааля насыйп әйләсен. Аллах Субхану ва Тааля шушы Рамазан айында кылган изгелекләребез. Кайбер кешеләр строительство мечети, строительство медресе, ятимам, вдовам, сиротам, они немножко пока придерживают. Вот эти 10-15 дней придерживают, пока не дают. Почему? Потому что придет Рамазан, и то, что ты сделал в Рамазан, это все равно, что ты не 10 рублей дал, а все равно ты 100 рублей дал. Если ты 100 рублей дал, как будто ты 1000 рублей дал. Потому что Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Рамазан айында бір кіші нәфіл намазын оқыды екен. Нәфіл намазы фарыз намазы шекілі yazıла. Фарыз намазын оқыды екен, фарыз намазы 70 фарыз шекілі yazıла. Бір изгілікні ниетләдің екен, намерился сделать хорошее благое дело, но по каким-то причинам не смог сделать. Какие-то причины были, и все равно записывается, как будто ты это сделал. Это только в Рамазан. Субханаллах, ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Кімді кім Рамазан айын тұтса, ихтисабан деген сөз, бүтін шартларын үтәп. Бүтін нинди қушқан Аллахның шартларын үтәп, уразасын тұтса, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Ел бойы қылған гынахларын Аллаһ Тааля ярлықар жуыр екен, мұхтарым жамағат. Бір нинди кіші янына барасы yok, мулладан сырасы yok, теңер бересі yok, садақан итәсі yok. Ураза тұтырға да һәм Аллаһ Таалядан жылы-жылы и Раббым ғафу ит, Рабби ғфирли, вархамни, вағафини деп Аллаһ Таалядан сырарға. Ва aqulu qawli hadha, ва астағфируллаха al-ghaffara li wa lakum, ва лисаирil jama'atil muslimin al-hadirin ajma'in, innahu huwal ghafurur rahim, al-jawadul karim, as-sami'ud du'a.